ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय ब्राड़। कुछ ही पलों च अंबाला पहुंचणगे राफेल, बस लैंडिंग का इंतजार हो रहा है। भारत च दाखिल होने ते राफेल का स्वागत किया गया। INS कोलकाता ने स्वागत किया जो अरब सागर के उपरों लंघ रहे सन। उस वेले हवाई फौज ने कहा कि ईमान वाली उड़ान है। हवाई फौज वालों कहा गया हैप्पी लैंडिंग। राफेल दे स्वागत अंबाला एयरबेस पूरी तरह तैयार है। वाटर सल्यूट किया जाएगा। हवाई फौज मुखी की मौजूदगी च सलामी दी जानी है। इंतजार किया जा रहा है बस पहुंचन का। कुछ देर दे विच ये विमान ये राफेल जहाज अंबाला एयरबेस ते लैंड करनगे। अंबाला की धरती तो सल्यूट करेगा देश इस सैनिक ताकत नूं, सैनिक शक्ति नूं, जिस दे लई लगातार सवेर तो इंतजार किया जा रहा है। लोगों के विच उत्साह है, खुशी है, जज्बा है। सल्यूट कर रहे ने लोग इस सैनिक शक्ति नूं। और पहली बार भारत दे विच राफेल की आमद हो रही है और कई देशों के विच राफेल अपनी जिहड़ी ताकत है उसका मुजाहरा कर चुका है। और हुण भारत ने इस दे विच कदम अगे वधाउंदे होए अपने गुआंढी देशों के नालों अपनी सैनिक शक्ति दे विच वाधा किया है। और इसते भी कई सारे संदेश अज जाणगे राफेल की लैंडिंग तो बाद। कुछ देर दे विच इंतजार हो रहा है, किसी वेले भी लैंडिंग हो सकती है। अंबाला एयरबेस ते तैयारियां पूरियां ने। हालांकि मीडिया को दूर रखा गया है, फोटोग्राफी करने की इजाजत नहीं है। जो भी ट्वीट किए जा रहे हैं या तस्वीरां साझियां कीतियां जा रही ने, वो मंत्रालय वालों कीतियां जा रही ने। सो जदों अज अरब सागर पहुंचे सन, भारतीय सरहद दे विच दाखिल होए, तां उस वेले वेलकम टू इंडिया कह के स्वागत किया गया। इन्हां राफेल जहाज़ां दा 2 सुखोई 30 एस्कॉर्ट करके लिया रहे ने। 5 राफेल जहाज ने जिन्हां ने अंबाला एयरबेस ते कुछ देर दे बाद लैंडिंग करनी है। Naval warship Delta 63 Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the sea. लगातार असी सवेर तो ये महा कवरेज दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेहमान भी साडे नाल जुड़े हुए ने। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालो जुड़े ने। कालो साहब बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला जज्बात सांझे करो। मैं समझदा हाँ कि आज का दिन पूरे देश वास्ते एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अहम दिन है और ख़ास तौर पर एयरफोर्स वास्ते एक बहुत ही एक बड़े चिरे तो इंतजार सी कि राफेल का जोड़ा सौदा चल रहा सी। तो अज का दिन एक इहो जिहा महत्वपूर्ण दिन है कि देशवासियों की भावनावां इस करके होर उजागर होईयां जदों कि चीन ने गलवान घाटी उधर प्रवेश करके उधर मुठभेड़ हुई, जिहदे च साडे 20 जवान शहीद हो गए। चीनियां दे भी बहुत 40 तो उत्ते होए मारे गए। पर मैं समझदा हाँ इस वास्ते देशवासियों की भावनावां जुड़ियां हुई ने और ये इंतजार कर रहे थे कि साढ़े कोल इहो जिहा वैपन सिस्टम, इहो जिहा एयरक्राफ्ट होए जिहड़ा कि दुश्मन दियां सरहदां बगैर पार कीतियों उत्थे ठिकाणियां ते लॉन्ग रेंज वो अपने अटैक करने की क्षमता होवे। ते इस एयरक्राफ्ट दे विच जिहड़ी कि शुरुआत हो रही है पलां दे विच इत्थे लैंड करनगे, एक बहुत वड्डी बिगनिंग है और ख़ास तौर पर मोरल बूस्टिंग है एयरफोर्स वास्ते, साडी आर्म्ड फोर्सेस वास्ते। एक सांझे तौर पर लड़ाई लड़ी जाती है और ख़ास तौर पर साडे दुश्मन जिहड़े कि दोवें मुल्क खास तौर पर चीन और पाकिस्तान, इन्हां वास्ते एक बहुत बड़ा संदेश है कि खबरदार अगर कोई हरकत की तो तुहानूं इहदा इंजाम बहुत महंगा पेगा। तो इस वास्ते मैं समझदा अज दियां पलां जड़ियां ने बड़ी। अच्छा कालो साहब, जदों कुछ मिनट पहला दी जिहड़ी असी ऑडियो सुना रहे हाँ, जदों हिंद महासागर तो एंट्री हुई है, हिंदुस्तान दे विच कदम रखे ने राफेल ने और उस वेले एक आवाज सुनाई दी। INS कोलकाता ने जो स्वागत किया है इंडियन नेवल वारशिप डेल्टा 63 हिंद महासागर दे विच तुहाडा स्वागत है। सो ये आवाज जो पहली बार सुनी है जिसका इंतजार किया जा रहा सी लंबे समय तो, बीइंग ए आर्मी परसन, किस तरीके के जज्बात उस वेले, क्योंकि एक आम व्यक्ति जिहड़ा सिविलियन है और एक जिहड़ा आर्मी नाल जुड़िया व्यक्ति है उस दे विच फर्क हुंदा है जज्बातां दा। असी उस लिहाज नाल
ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਲ, ਸੋ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ? मैं समझदा हाँ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫੈਲਾਓ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬਾਕੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਫੀਲਡ ਸਨ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅੱਛਾ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਅਗਰ 65 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ 에ਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੇਸ ਤੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਸਨ 65 ਦੀ ਜੰਗ, ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਆ ਕਮਾਂਡ ਬਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਾਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਸ਼ਿਮਲਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬਗੈਰ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਾਫੇਲ, ਬਾਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌ ਹੈਗਾ ਬੜੀ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਵਰਡ 에ਅਰ ਬੇਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਾਸ਼ੀਮਾਰਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸਕੁਆਡ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਕੁਆਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। LOC ਤੇ LAC ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, LOC ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, LAC ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋ ਮੁਹਾਜਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਫੇਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ अंबाला एयरबेस ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਗੌਰਵ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੌਰਵ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਗੌਰਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਮੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2020 ਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਘੱਟ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਬਾ ਕਮਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਫੇਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਸ ਵੱਲ ਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਮੂਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਈਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਜੇ गौरव कुछ ब्रीफिंग बारे कोई अपडेट कोई मैसेज आया हुण तक नहीं देखो विजय अजे तक कोई ब्रीफिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਆਫੀਸਰਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਰੀਫ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣ
ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖੂਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਸਕੌਟ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੌਰਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ 2020 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ 2020 ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਲੰਡਰ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਵਾਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ। ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬੀਇੰਗ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਲ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਤਾ ਮਾਹੌਲ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ, ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਮਤਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ पुराने एयरक्राफ्ट, मिग सीरीज ले लो, मिराज ले लो, तो हुण एक मेक इन इंडिया भी भावें तल चुका है तेजाज, मगर ये जड़ा राफेल है ये बहुपक्षी इहो जे साधन, इहो जे औजार, इहो जे रॉकेट मिसाइल हैगे ने, जिहदे नाल कि साडा एक किस्म का बड़ी वार्निंग जाती है साडे दोवां पड़ोसियां नूं, साडे जड़े चीन ते पाकिस्तान ने, कि खबरदार जे तुसी अख पुट के भी देखी तो ये देखो हुण साडा ये पहलों ही खैर साडे जवान ते बहादुर है ही, उन्होंने साबित कर दिता बगैर हथियारों तो उन्होंने गलवान घाटी साबित कर दिता। साडे भी जवान शहीद हो गए, निहत्थे सन, हथ नहीं, जिन्हों को हथियार सन, भावें सोटे सन, भावें तारां वाले सन, कुछ भी सन। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਏ 5 ਰਾਫੇਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5 ਲੜਾਕੂ ਵਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੌਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੁਖੋਈ 30 ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ, ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ
इस वेले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जानकारी दी है कि सेना के इतिहास में नवे युग की शुरुआत हुई है। सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है राफेल दी। 2 सुखोई 30 जो उसको एस्कॉर्ट करके लैके आ रहे सी इन्हां जहाज़ां नूं, उस दीयां तस्वीरां असीं लगातार टीवी स्क्रीन ते दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरां। सो अज दा दिन, इस पल का इंतजार बड़े लंबे समय तो किया जा रहा सी, पर अज सवेर तो लगातार टीवी चैनल्स ते दर्शक भी लगातार नज़रां बनाई बैठे ने। साडे पत्रकार लगातार पल पल की अपडेट दे रहे सी कि किस वेले पहुंचने ने। जदों UAE तो उड़ान भरी उस तो बाद पल पल का इंतजार जिहड़ा सी वो मुश्किल हो रहा सी, ते हुण आखिरकार राफेल ने भारत की सरजमी ते कदम रखे ने। लैंडिंग हो गई है, सुरक्षित लैंडिंग। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वालों ये बयान आया है तुरंत कि हवाई सेना की ताकत दे विच हुण क्रांतिकारी वाधा होएगा। ये कहना है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो उन्होंने जानकारी दी है ट्वीट करके कि भारत की सरजमी ते लैंडिंग हो चुकी है और एक नवे युग की शुरुआत है और हवाई सेना दे विच जिहड़ी शक्ति है उस दे विच क्रांतिकारी वाधा होएगा राफेल की एंट्री दे नाल। सो शिमला तो साडे नाल रवि किशन जी जुड़े ने एक बारी फिर एयर कमांडर ने। रवि किशन जी, सवेर तो आप लगातार इस ते चर्चा कर रहे सी, हुण वो पल आखिरकार आ गया, सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है। एक्साइटमेंट तुसी देख सकते हो स्टूडियो दे विच, स्टूडियो तो बाहर रिपोर्टर्स जिहड़े कवरेज कर रहे ने। सो चाहांगे तुसी भी अपने जज्बात साझे करो। सवेर तो जिस चीज़ ते आपां गलबात कर रहे सी, चर्चा कर रहे सी, आखिरकार लैंडिंग हो चुकी है। राजनाथ सिंह होरां दा ट्वीट आया, कहंदे नवे युग की शुरुआत है और हवाई सेना की शक्ति दे विच क्रांतिकारी वाधा होएगा। बिल्कुल ठीक क्या ते हुण ये राफेल दे आन दे नाल ਜਿਹੜੀਆਂ डाउट्स ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ भी क्लियर हो गईਆਂ ते ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान दोनों ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ शुरू हो गई हैं ते ये जो राफेल हैगा ये इतनी कैपेबिलिटी है कि ये उन्होंने सारे जहाज़ों तो बेटर है और साडे देश का नाम ऊंचा करेगा। एयरपोर्ट का जो मोटो है वो है टच द स्काई विल ग्लोरी, तो हमेशा ग्लोरी के नाल जी आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए हम देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। ये है हमारे इसका मैसेज। पहले की तरह नहीं है और बिल्कुल चेंज। रवि किशन सर, आवाज़ा भी तुसी, ऑडियो भी तुसी सुनी होनी है, जिहड़ी ऑडियो जिस वेले एंट्री हुई हिंद महासागर तो उस वेले सामने आई और वेलकम किया गया भारत की सरजमीन ते। सो हवाई फौज वालों ये पहला संदेश सी कि मान वाली उड़ान है, हैप्पी लैंडिंग जदों एंट्री हुई सी। सो उस तो बाद हुण अंबाला च लैंडिंग हो चुकी है। एक बार फिर गौरव शुक्ला का रुख करते हैं, साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। गौरव, कुछ होर अपडेट? राजनाथ सिंह होरां ने स्टेटमेंट दी है, ट्वीट किया है कि सुरक्षित लैंडिंग हुई है, एक नवे युग की शुरुआत है, क्रांतिकारी वाधा होएगा भारत की हवाई शक्ति दे विच। ये तस्वीर दिखा रहे हैं असी जिस वेले अंबाला दे एयर बेस ते लैंडिंग हो रही सी उस वेले दियां ये तस्वीर ने, एक्सक्लूसिव तस्वीर असी दिखा रहे हैं राफेल दियां। ये तस्वीर ने जिहड़ियां कैमरे दे विच उस वेले कैद हुईयां, जिन्ने रिपोर्टर्स साडे इस पूरे मूवमेंट को कवर करन दे रही सवेर तो लगातार डटे हुए ने। गौरव शुक्ला साडे सहयोगी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ये तस्वीर उन्हां वल्लों भेजी गई है। ये पहली तस्वीर है जिस वेले अंबाला की धरती ते लैंडिंग हो रही सी, एक नवे युग की शुरुआत हो रही सी। देश की हवाई सेना की ताकत दे विच, हवाई सेना की शक्ति दे विच क्रांतिकारी वाधा हो रहा सी। उस वेले की ये तस्वीर है
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ। ਵਿਜੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਾਕਈ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਦਿਖੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਫੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਬ 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਿਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਰਾਫੇਲ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਨੂੰ, ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਫੇਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਪੇਜ ਸੀ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਚਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਚਲ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹਲਚਲ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ, ਕੁਝ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਰਮ ਵੀ ਦਿਖਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ईमानदारी भरियां हन या नहीं। बयानबाजी बहुत बार हुंदी है। सो अज सुखोई 30 ने एस्कॉट करके इन्हां 5 राफेल नूं अंबाला की धरती पर लैके आंदा है, लैंड किया है। और हलचल एक पासे लाहौर च हो रही है तो दूसरे पासे बीजिंग च हो रही है। संदेश साफ गया। अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन जिथों LOC भी उन्नी दूरी पर है, LAC भी उन्नी दूरी पर है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल एंड LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाहे चाइना का बॉर्डर होवे चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर होवे, अंबाला की धरती तो संदेश गया है। अंबाला एयरबेस कुछ होर तस्वीरां असी दिखा रहे हैं सीधियां। ये लैंडिंग दियां तस्वीरां ने जिहड़ियां एक्सक्लूसिव तस्वीरां इस वेले लैंडिंग दियां। ये अंबाला एयरबेस तो तस्वीरां आ रही ने जदों राफेल ने लैंडिंग की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरां अंबाला एयरबेस दियां ने जिथे कैमरा लग्या होया सी। ये पहली तस्वीर है लैंडिंग दी अंबाला एयरबेस दी। और होर तस्वीरां भी असी तुहानूं नाल दी नाल दिखावांगे। गौरव शुक्ला साडे सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ये वो तस्वीरां ने जदों हिंदुस्तान की सरजमीन ते एंट्री हुई हिंद महासागर के उपर दियां। और उस वेले सुखोई 30 जिहड़े विमान सी देश के उन्हां वल्लों एस्कॉट किया गया है, उस वेले दियां तस्वीरां ने। उस तो बाद असी लैंडिंग दी तस्वीरां भी दिखा रहे हैं अंबाला एयरबेस दियां। सब तो पहलियां तस्वीरां जिथे कैमरे लगे सी, ये उस कैमरे की तस्वीर है जिथे मीडिया नूं अलाउ किया गया सी जाना। उस तो हाँ, एक क्रांतिकारी कदम है वायु सेना की शक्ति दे विच। वाटर गन सल्यूट नाल राफेल का स्वागत किया गया है। ये भी सवेर तो असी जानकारी दे रहे सी दर्शकों नूं। और हुणे अपडेट आ रही है कि लैंडिंग वेले वाटर गन सल्यूट दिता गया है राफेल नूं। राफेल की जिहड़ी सुरक्षित लैंडिंग हुई है उस दी तस्वीरां सामने आ गई ने। और 5 जिहड़े विमान ने वो इस वेले अंबाला पहुंच चुके ने। सो देश की सैनिक शक्ति दे विच एक क्रांतिकारी वाधा अज इस लैंडिंग दे नाल राफेल दे पहुंचण दे नाल होया है। और दुश्मन देशों को जरूर सोचण ते मजबूर होना पएगा। यानी हलचल जिहड़ी है वो नज़र आउण लगी है। एक पासे राफेल की इधर लैंडिंग हो रही है, अंबाला दी तस्वीरां ने। उधर बीजिंग दे विच हलचल हुंदी है, बयान भी आउंदे ने। सो ये भारत दे लई एक बड़ा गौरवमयी जिहड़ा है समा है, पल है। जिस वेले लैंडिंग हुई राफेल की अंबाला एयरबेस से, उस वेले दियां ये पहलियां एक्सक्लूसिव तस्वीरां जिसका इंतजार सवेर तो किया जा रहा सी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरां ने। अंबाला एयरबेस तो एयरफोर्स स्टेशन तो अंबाला नूं इसलिए चुनिया गया क्योंकि एक तो उत्थे सारियां सुविधावां मौजूद ने जो रख रखाव के लिए चाहिए ने इस राफेल जहाज़ के लिए। और दूसरा एक संदेश अंबाला की धरती तो जरूर जाता है क्योंकि LOC भी उन्नी दूरी पर है, LAC भी उन्नी दूरी पर है। साडे नाल मेहमान भी जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालो साहब होर नज़दीक दियां तस्वीरां दिखा रहे हैं जे देख पा रहे होंगे तो। पर मैं समझ सकता हाँ कि क्या माहौल होएगा उत्थे, क्योंकि इस वेले मेरे सामने स्क्रीन नहीं है। पर उन्होंने बहादुर पायलट भी जेड़े कि फ्रांस तो लैके आए ने, जिस तरह तुसीं विजय जिक्र किया 7000 किलोमीटर तय किया सफ़र, बल्कि उस तो पहलों जिहड़ी उन्होंने उत्थे ट्रेनिंग की, जिहड़ी उहदे विच इहदे विच जेड़े भी कोई इंस्ट्रूमेंट आर्मामेंट उहदे बारे कुछ मॉडिफिकेशन कोई एडिशन वगैरह नाल करके जुड़े रहे। और उहदे नाल टैक्नीशियन एरोनॉटिक इंजीनियर जिन्नी भी टीम गई मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारकबाद देना। तो उहदे विच सारिਆਂ ਦਾ हथ है, सारिਆਂ मैं समझदा ये शुरुआत है, बिगनिंग। इट्स ए वेरी गुड बिगनिंग बिकॉज 5 आए ने 36 होने ने राफेल, ये नाल होर सिस्टम भी आने ने जिदा KS-400 है। कि गल होंदी है कि हमला करते समय ये भी ध्यान च रखना पैंदा कि अपना बचाव किवें करना है। तो इस वास्ते अपना बचाव करने वास्ते साडी डिफेंसिव सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम AD सिस्टम जिहड़ा S-400 रशिया तो आने वाला है उन्होंने नाल जोड़ के ते साडी नेवी भी नाल इस वेले बिल्कुल उन्होंने भी इहो जे स्पाई सैटेलाइट के नाल स्पाई एयरक्राफ्ट साडी जिहड़ी कि खास तौर पर साडे चाइना बार्डर ते भी नाल इस वेले एक्टिव ने। तो मेरा मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच है
इसलिए मैं समझदा हाँ कि इस स्क्वाड्रन वास्ते वेरी गुड डे, वेरी गुड बिगनिंग राइट फॉर द एयरफोर्स। और ये नाल जिद्दां तुसीं विजय जिक्र किया इस वेले वो भी देख रहे ने, साडे जी। दुश्मन देश भी देख रहे ने कि की हो रहा है उत्थे। जिस तरह तुसीं कहा है कि उत्थे लाहौर ते बीजिंग च भी हलचल हो रही बिल्कुल है। होएगी, क्योंकि उन्होंने पता है कि साडा हशर, देखो चीन ने तो कोई जंग लड़िया 1979 च मेरा ख्याल लड़ी, असी तो सारिया जंगा लड़िया इत्थे पाकिस्तान तो पता ही है पहलों साडा हशर की होया, भावें 65 दी ले लो, 71 दी ले लो, कारगिल दी ले लो। वो तो चीन नाल ठीक है, उन्होंने ये जी, पता जी। होना चाहिए है कि सानू बाहर दे विच हवाई एयरफोर्स भावें जो भी सी साडे कोल इस्तेमाल करन दा, ट्रांसपोर्ट यस, मगर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट करने की इजाजत नहीं सी मिली। मतलब कि हुण फैसला है, इस वास्ते उन्होंने तो समझ आ जानी चाहिए है। जे किते उस वेले सानू हवाई शक्ति का बिल्कुल। इस्तेमाल करने की इजाजत होंदी ते वो चीन की हशर होना सीगा जिहड़ा वो याद रखते, उन्होंने जिहड़े एडवांसिंग एलीमेंट्स आ रहे सन उन्हों की तबाही हो जानी सी बिल्कुल। तो मैं समझदा हाँ इस वास्ते वो सारा एनालिसिस करते हैं। उत्थे चाइना जिहड़े ने इंडिया वाचर बैठे ने, वो अंबाला वाचर बैठे ने, देख रहे ने की हो रहा, वो देख रहे ने किवें साडा फ्रांस दे विच मेल मिलाप होया, किद्दां साडी सौदेबाजी हुई, किद्दां असीं सिलैक्शन की इस एयरक्राफ्ट वास्ते। ये सारा उन्होंने पता है, वो वाज ते रखणगे तां ही अगली कार्रवाई उन्होंने सोचना की कर सकते हैं। पर साडी उन्हों की स्ट्रेंथ बेशक बिल्कुल। ज़्यादा होई, बॉर्डर भी वड्डा है, 14 मुल्कां जुड़दा साडा सत्ता ना, वो बेशक होवे, मगर साडे एयरफोर्स पर्सन बिहाइंड दी विजय जी, पर्सन बिहाइंड दी वैपन मैटर्स, दैट इज दी असूल। ये जड़ा जी। हवाई जहाज स्ट्राइकिंग एयरक्राफ्ट जड़ा साडा बॉम्बर होए या रॉकेट सुटने वाला होए, कोई भी होवे, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਉਣ वाला ਜਿਹੜਾ पर्सन बिहाइंड दी मैटर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो साढ़े बहादुर पायलट साढ़े सूट इन्होंने करके दिखाया है, पहलों की नहीं किया। जे इजाजत होंदी तो जे 99 च भी इजाजत मिल जाती, चलो वो कई कारण हो सकते हैं, तो फिर तो सफाया हो जाना सी बहुत ज़्यादा, भावें साढ़े को उस वे मिराज सन। सो वट आई एम ट्राइंग टू से इज द पर्सन बिहाइंड द वैपन विच मैटर जी। नॉट। सो ये साढ़े जड़े आए ने हुण उतों बिल्कुल। पूरी ट्रेनिंग लैके आए ने, मुबारकबाद। और मैं समझदा है खुशी वाला माहौल है देशवासियों वास्ते, एयरफोर्स वास्ते, तो इन्हों जिन्नी भी इन्हों की शलाघा की जाए, इन्हों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। मैं इत्थे गल करना चाहुंदा कि जे असी गल करिए 71 की जंग दे विच, 71 की जंग दे विच जदों साडियां उड़ानां भरियां, निर्मलजीत सिंह सेखों इको एक PVC अवार्डी एयरफोर्स का श्रीनगर तो वार किस तरह उन्हें चेज किए फाइटर पाकिस्तान के, एक पर्सन बिहाइंड दी बात निर्मलजीत सिंह सेखों, ए यंग ऑफिसर फुल विद जोश, फुल जोश, और पैट्रियोटिक स्पिरिट, देश भगती की भावना इको एक एयरफोर्स का होया जड़ा परमवीर चक्र मिला मैनू। मैं सानू इस ते माण है। वट आई एम सेइंग इज कि जदों भी चैलेंज, जदों भी मुसीबत बनी देश के उत्ते, साडे देशवासियों ने, साडियां फौजियां ने, साडे एयरफोर्स आर्मी नेवी ने दुश्मन के दंद खट्टे किए। ओदी मैं एयरफोर्स करके, क्योंकि गल अज एयरफोर्स का दिन है ज़्यादा, इस वास्ते मैं निर्मलजीत सिंह सेखों की गल की है। लुधियाने च ओहदा बुत लगा, वो सानू बड़ा मान है, वो एयरफोर्स वालों भी मान है। जे वो पूरा इतिहास देखा जाए, किस उम्र, छोटी उम्र एयरवे रनवे रेडीनेस होंदा है, वो बड़े यहो जे सारे SOP है जन। उस वेले उसने टेक ऑफ करके उन्होंने पीछा किया, खड़काया, गिराया, और ठीक है लड़दे ठीक है जी जी जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ट्वीट्स आ रहे ने, बयान आ रहे ने, और एक चेतावनी या कहिए एक संदेश है खास करके उन्हां लोकां नूं ਜਿਹੜੇ देश की अखंडता नूं खतरा ने। मेरा कहना ये है कि ब्यूटीफुल लैंडिंग, इट इज सो स्मूथली एयरक्राफ्ट लैंड किए, सारे 5 के 5 एयरक्राफ्ट, और इसको देख के तो ऐसे लगता है कि ये जैसे मक्खन किसी तरह ये लैंड किया है। ये अभी अपने जब ये उड़ेगा, इसके अंदर इतनी ताकत है कि 16 से 17 टारगेट्स को ये साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है। और इसमें और हमारे दुश्मनों को ये बात पता है
तो अब उनके यहाँ जैसे हमारी जमीन में वाइब्रेशंस जा रही हैं उनको, और पूरे पाकिस्तान और चाइना और टेररिस्ट जो कैंप्स हैं और उनके जो लीडर्स हैं, उन सबको ये मैसेज पहुंच रहा है कि अभी जब भी वो कोई ऐसी हरकत करेंगे उनके लिए डिवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ अटैक होगा, और इसमें कोई शक नहीं। आज और पता लग गया, हमारे वायुसेना की शक्ति बढ़ गई है। और बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का जिन्होंने हमें हमारे देश में इस राफेल को यहाँ पे लाए हैं, और उन युद्ध वायुसेना के सैनिक का और जो युद्ध हैं, जो पायलट्स हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत वेलकम है। और हले तो सर 5 पहुंचे ने, हले ते होर गिनती बहुत वड्डी है, अभी और भी आएंगे, और इनसे इतनी उसके ऊपर शिकंजा कसता ही जाएगा जो इनकी शरारतों के ऊपर, और इन लोगों को लेसन सिखाने के लिए अब एक बहुत ही बढ़िया हथियार हमारे पास आ गया है। वंडरफुल टू सी दिस। अच्छा, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਬੀजिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਈਏ। क्या वो करेंगे वो किसी को नहीं पता। वो वैसे भी बड़े चालाक और लोमड़ी की तरह चालाकियां करते हैं, तो पाकिस्तान और चाइना दोनों, उनको तो पीछे हटना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं हटेंगे तो इन हवाई जहाज़ों में इतनी ताकत है कि वो अपने पिन पॉइंट बॉम्बिंग कर सकते हैं, और उनके एक एक करके चुन चुन के टारगेट्स को मार सकते हैं। तो ये तो ताकतवर एयरक्राफ्ट है ही। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀजिंग ਤੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਪੌਟਸ ਹੋਣ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਉੱਥੇ CPC ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੋਚ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ PLA ਭਾਵੇਂ PLA ਆਰਮੀ, PLA 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡez ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਂਗਾਂਗ ਸੋਚ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 92 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ 8 ਫਿੰਗਰ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਂਗਾਂਗ ਲੇਕ, 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ, ਜਿਹੜੀ 2/3 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਗੈਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪੈਂਗੋਂਗ ਲੇਕ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੂਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਟਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੇਕ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਕੁਛ ਤੰਬੂ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ LAC ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ LOC। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਡ ਗੈਪਸ ਨੇ, ਵੈਲੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲਾ ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿੰਗਰ 4, ਫਿੰਗਰ 8, ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 22 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਕਮਾਂਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ 14 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ 12 ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਕਾਡਨ ਫੁੱਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੁਖੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇਜਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਲੜਾਕੂ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਰਫੇਲ ਹੋਰ ਆਉਣੇ ਉਹ ਤੇ ਆਉਣੇ 36 ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। 2 ਸਕਾਡਨ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਥੇ 36 ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਈਲ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨ ਗਿਲਗਿਟ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਮਿਸਾਈਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਚੀਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ, ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਰਮੀ ਆ ਜੇ? ਆਕੜ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 150 ਤੇ 200 ਤੱਕ ਲੋਕ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗਲਵਾਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਿੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਿੱਬਤ ਬੜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਰਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਸ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਤਨੇ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਰੀਨੇਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ।